بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل پوڈ کاسٹ پروگرام میں حافظ سعد رضوی صاحب نے فرق وڑائچ کے سامنے کچھ نون لیگ کے بارے میں اہم باتیں کی ہیں۔ بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ جو انکشاف یا جو الزام حافظ سعد رضوی صاحب نے نون لیگ کے اوپر لگائے، وہی الزام عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور پہ کھڑے ہو کے نون لیگ کے اوپر الزام لگائے تھے۔ سعد رضوی کا جو الزام اور عمران خان کا الزام بالکل سیم تھا۔ اور دوسرا جو سعد رضوی صاحب نے نون لیگ کے اوپر الزام لگائے، اس سے بہت ساری چیزیں واضح کلیئر ہو گئی۔ ایک تو لبیک کے اوپر یہ جو اعتراض ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ دوسرا سب سے بڑا جو میرے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، اور اس دن سعد رضوی صاحب کے اوپر بھی یہی سوال کیا گیا کہ جو کام عمران خان کرتا ہے وہی کام مسلم لیگ نون کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی زیادہ تنقید عمران خان کے اوپر کیوں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی نسبت عمران خان کے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو الزام حافظ سعد رضوی صاحب نے مسلم لیگ نون کے اوپر لگایا اور عمران خان نے بھی وہی لگایا، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو میں وہ ثابت کروں گا کہ جو باتیں، جو الزام حافظ سعد رضوی صاحب نے مسلم لیگ نون میں لگایا اور جو باتیں مسلم لیگ نون میں آئیں، وہی باتیں سیم ٹو سیم، کوئی تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں۔ جب باتیں سیم ٹو سیم ہیں، جب الزام سیم ٹو سیم ہے، جب دونوں کی حرکتیں سیم ٹو سیم ہیں، تو تحریک لبیک عمران خان کے اوپر زیادہ تنقید کیوں کرتی ہے؟ اس تنقید کی وجہ ان دو ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے پوڈ کاسٹ پروگرام میں کیا الزام لگایا مسلم لیگ نون کے اوپر، پھر جا کے آگے بات کریں۔ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں 8 سالے میں بڑی ایک عجیب سی دور گزارا ہے کہ وہ مساجد کے سپیکر اور درود و سلام پر تو یہ اس میں بڑا کلیش بن گیا، کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ کے سیاستدان گنے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے بڑی کوشش کی اپنا اوپر چڑھانے کے لیے، تو وہ سارے کام کیے، تو اس میں کلیش رہا، ان کا بہت سارا کلیش رہا۔ اب وقت آ گیا ممتاز قادری والا، تو ممتاز قادری میں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سرکاری ممبر ہے، وہاں پر میں گفتگو نہ کروں اور یہ میری مسجد ہے یہاں پر میں کروں، گفتگو دونوں طرف ایک ہی ہوتی تھی۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو تھی۔ سعد رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا جو ابتدائی دور تھا اس میں علامہ خادم حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو نوکری سے نکالا گیا، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لفظ کے اوپر غور کرنا کہ لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ سپیکروں کے اوپر بھی پابندی لگا رہے تھے، ممتاز حسین قادری شہید کو بھی پھانسی پہ وہ لٹکا رہے تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو مغرب میں ایک لبرل جماعت شو کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ ظلم بھی کر رہے تھے، اسلام کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا، اس کی تنخواہیں بھی روک دی گئیں۔ یہ پورا ایک ڈیٹیل قسم کی اس کی گفتگو تھی، لیکن میں جو پوائنٹ میرا ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو لبرل شو کر رہی تھی کہ ہم مغرب کو یہ بتا دیں کہ ہم ایک لبرل جماعت ہیں۔ اچھا، یہ تو سعد رضوی صاحب کا ان کے اوپر الزام تھا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو لبرل وہ کرتے ہیں، اور یہ الزام بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب عمران خان کا جب دور حکومت تھا تو عمران خان پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا الزام لگا رہے تھے، یہ بھی سنو پھر آگے بات کریں۔ لیکن اس نے جو طنز کیا بڑا عاشق رسول بن گیا۔ دیکھیں، یہی آدمی، یہ فورن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے، وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟
बड़े अपना सूट शूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं, यानी हम। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि उस टाइम ये वजीर दफा थे कि ये यूरोप में किधर एशियन सोसाइटी में बैठ के ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे, ये वजाहतें ये दे रहे थे कि भाई हम जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो लिबरल जमात है और जो पीटीआई है वो एक मजहबी जमात है। तो ज़ाहिर है कि मगरिब में जाके जब आप अपने आप को लिबरल शो करते हैं तो वहां आपको ज्यादा सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो लिबरल को पसंद करते हैं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपने आप को यह साबित कर रही थी, जो साद रिजवी साहब ने इल्जाम लगाया वही इमरान खान लगा रहे थे कि भाई ये एक लिबरल जमात है। अब मैं आप लोगों के सामने, अब तो लिबरल तो आप लोगों को समझ आ गई ना कि लिबरल अच्छी चीज नहीं है, बेदीन किस्म के लोग हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं होता है, ठीक है। ज़ाहिर है आप मगरिब में जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे उतना आपको ज्यादा उधर सपोर्ट मिलेगी, आप लिबरल शुमार होंगे। तो लिबरल का तो आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आप लोगों के सामने इमरान खान का एक वीडियो क्लिप रखता हूं कि इमरान खान अपने आप को क्या समझता है। वो मजहबी समझता है। मुस्लिम लीग नून तो कहती है मगरिब में जाके कि भाई हम लिबरल हैं और इमरान खान मजहबी है। अब इमरान खान खुद अपने आप को क्या समझता है कि मैं एक मजहबी इंसान हूं या लिबरल इंसान हूं। तो ये इमरान खान साहब का एक बयान सुनो, फिर उसके बाद इनका जो बुनियादी फर्क है मुस्लिम लीग नून में के ऊपर भी वही इल्जाम है और पीटीआई के ऊपर भी वही इल्जाम है, लेकिन तनकीद मुस्लिम लीग पीटीआई के ऊपर तरीके लबैक क्यों करती है, उसका जो बुनियादी फर्क है वो भी आगे जाके बताऊंगा। ये क्लिप सुनो इमरान खान का कि इमरान खान क्या कहते हैं। जो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लिबरल थे, नो डाउट, और हर तरह एक लिबरल इंसान थे। होते या नहीं होते ये मेरे पे छोड़ दे, अल्लाह कहता है, यानी वो दीन ही हमारा लिबरल है। हमारे जो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लिबरल थे, नो डाउट, और हर तरह एक लिबरल इंसान थे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि इमरान खान क्या कहता है कि हम भी लिबरल हैं, मैं भी लिबरल हूं, नाउज़ बिल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिबरल थे और हमारा दीन भी लिबरल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि साद रिजवी साहब वाला लिबरल भी गलत हो, उसका मैनी और मतलब भी गलत हो, और जो मुस्लिम लीग नून जाके मगरिब में कहती है लिबरल है हम, तो उस लिबरल का जी जो मतलब है वो भी गलत हो, और जो इमरान खान कह रहा है उस लिबरल का अलग मैनी हो, ये भी नहीं हो सकता है। अब पीटीआई के ऊपर तनकीद इसलिए होती है कि ये मुनाफिक हैं, ये कौम के सामने ये कहते हैं कि भाई हम आशिक रसूल हैं, उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, लेकिन आवाम के सामने ये कह रहे हैं कि हम एक लिबरल है, हमारा लिबरल दीन है। जैसा कि वो इस्लाम की बातें करके, रियासत मदीना की बातें करके, उम्मत मुसलमा का लीडर बन के काम उसने अमली तौर पर वो किए हैं कि जो लिबरल वाले हैं, यानी आसिया मरूना को रिहा करना, दूसरे गुस्ताखों को रिहा करना, मस्जिद के में खड़े होके ड्रामों की यानी कि शूटिंग करना, और बहुत सारे काम इसने जो किए लिबरल वाले। तो वो कौम को ये धोखा देता है कि मैं उम्मत मुसलमान का लीडर हूं, या कनाबोदो या कनस्ताइन करता है, और अमली तौर पर और उसका जो अपना कीदा है वो लिबरल वाला है। तो ये जो मुनाफकत है, ये मुनाफकत मजबूर करती है इमरान खान के ऊपर तनकीद करने को। कभी नून लीग ने नहीं कहा है कि हम उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, हम रियासत मदीना बनाएंगे, हम दीन के ठेकेदार हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा। जो चीज है वो कहते हैं, जो गलती नून लीग में है वही इमरान खान में है, लेकिन फर्क कितना है कि ये मुनाफिक है, ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ये वजह है कम अज कम मैं समझता हूं कि जो इमरान खान के ऊपर ज्यादा तनकीद की वजह बनती है। तो नाज़रीन, हकीकत बहुत वाज़ेह होती है अगर कोई जानना चाहे तो। अगर कोई आदमी हकीकत तक जानना भी नहीं चाहता, हकीकत तक पहुंचना भी नहीं चाहता, वो अपनी खुद इस्लाह करना ही नहीं चाहता, तो ये कैसे होगा। बस हमने यही सोचा हुआ है कि जो हमारा लीडर है वही सब कुछ ठीक कह रहा है, जो मुखालिफ है उनकी बात तो सुननी नहीं है, उनके ऊपर अमल भी नहीं करना है, तो फिर हम इंसाफ कैसे करेंगे, हकीकत हमारे सामने कैसे आएगी। तो नाज़रीन, इसलिए मैं कहता हूं कि तहरीक लब्बैक के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये लिबरल है, मगरिब की एजेंट हैं, गुलाम जमातें हैं मगरिब की, ना इनका इस्लाम से ताल्लुक है, ना इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना इनका गरीब अवाम से ताल्लुक है। जब तक अवाम इनका घेराव नहीं करेगी, इनकी हकीकत नहीं जानेगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। और मेरा यकीन है
کہ پاکستان کے حالات بہت جلد ٹھیک ہوں گے اور وہ کرے گی تحریک لبیک پاکستان. جب تک تحریک لبیک پاکستان کی حکومت پاکستان میں نہیں آتی پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہی ہوں گے. کوئی اچھائی کی طرف مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.